صدر آصف علی زرداری اور ان کے فرزند بلاول زرداری کے اختلافات اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ دونوں باپ بیٹوں میں جو ہے وہ 36 کا آنکڑا ہے۔ دونوں جو ہے وہ ایک میان میں دو تلواروں والی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ جس طریقے سے ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، بالکل اسی طریقے سے دونوں باپ بیٹے ایک ہی شہر میں، ایک ہی صوبے میں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، دونوں کسی ایک میٹنگ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آصف علی زرداری خود کراچی بلاول ہاؤس میں ہوں تو بلاول زرداری اگر سندھ میں اس وقت ہو تو انہیں سندھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ کسی ایسی میٹنگ کا، کسی ایسی بیٹھک کا حصہ نہیں بنتے جس میں خود صدر زرداری موجود ہوں یا ان کی پھوپھی فریال تالپور صاحبہ اس بیٹھک کا، اس میٹنگ کا حصہ ہو۔ اب اس وقت بلاول زرداری جو ہے وہ کراچی پہنچ چکے ہیں۔ بلاول ہاؤس میں ملاقاتوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، کیونکہ ذل سبحانی صدر زرداری اس وقت خود شاہی محل میں ہیں، ایوان صدر میں ہیں، اور جس ایک سندھ کے سینئر ترین وزیر سعید غنی کو سندھ کابینہ سے نکالنے پر دونوں باپ بیٹوں میں جو ایک اتفاق ہوا تھا کہ اب سعید غنی جو ہے وہ سندھ حکومت کا حصہ نہیں رہے گا، اس اتفاق کو جو دونوں میں تھا اس کا جنازہ بھی خود سندھ کے سٹنگ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے اپنی مؤثر ترین حکمت عملی کے نتیجے میں دھوم دھام سے نکال دیا۔ انہوں نے بلاول زرداری کو ایسے ہاتھ میں لیا، انہیں ایسا سمجھایا، ایسی بات کی کہ ان کا تمام تر غصہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے جو ہے خود مراد علی شاہ کی کہنے پر ہی جو ہے گزشتہ روز سعید غنی کو جو ہے خاص طور سے پیغام بھجوا کر بلوایا تھا، اور ان سے 1 to 1 ملاقات بھی ان کی ہوئی۔ حالانکہ ابھی 2-3 روز پہلے تک جو ہے خود بلاول زرداری اتنے بھرم تھے، اتنے مشتعل تھے، اتنے غصے میں تھے کہ بار بار جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو فون کر رہے تھے کہ انہوں نے اب تک سعید غنی سے ان کا استعفیٰ کیوں نہیں لیا، انہیں اب تک جو ہے سندھ کابینہ سے باہر کا راستہ کیوں نہیں دکھایا، جن کی وجہ سے جو ہے خود سندھ حکومت کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ ان کے اپنے بھائی فرحان غنی کی کارنامے جو ہے وہ اس وقت پوری کی پوری پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ ڈبونے کا باعث بن رہی ہے۔ کس طریقے سے ایک دہشت گردی کے ملزم کی فرمائش پر جو ہے خود انسداد دہشت گردی کا جو کوٹ ہے وہ انہیں جو ہے وہ 20 دن کی جو ہے تاریخ دے رہا ہے تاکہ وہ ان دنوں میں جو ہے وہ ملک سے باہر کی سیر سپاٹا کر کے واپس آ جائے یا عمرہ کر کے آ جائے، یعنی کہ بیرون ملک جانے کے لیے ہی جو ہے خود دہشت گردی کے ملزم کی اپنی خواہش، اپنی فرمائش پر جو ہے وہ دہشت گردی کوٹ کے جج کو جو ہے وہ آنکھ بند کر کے عمل درآمد کرنا پڑا، اور انہیں جو ہے 22 ستمبر کی جو ہے وہ اگلی ڈیٹ دے دی۔ حالانکہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں تھا، صرف ایکسیپٹ سے جو ہے وہ ریجیکٹ تک کا فاصلہ تھا جو کہ چھٹکی بجا کر حل ہو سکتا، لیکن چونکہ سعید غنی کے بھائی تھے سٹنگ ایک سب سے سینئر وزیر کے، اس لیے جو ہے وہ کچھ لے کچھ دے کی پالیسی کو دیکھتے ہوئے شاید کورٹ نے جو ہے انہیں مینیج کیا اور انہیں جو ہے یہ سہولت دی ایک دہشت گردی کے ملزم کو، اور کس قانون کے تحت جو ہے وہ ایک ایسا ملزم جس کا ابھی کیس چل رہا ہو اسے ملک سے باہر جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو خود بلاول زرداری کے بھی علم میں تھی، اور یہی چیزیں جو ہے خود آصف زرداری کے علم میں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں باپ بیٹے اس پر متفق تھے کہ اب سعید غنی جو ہے وہ سندھ کابینہ کا حصہ نہیں رہیں گے، لیکن پھر جو ہے خود وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی اس کو حکمت کہیں، اس کو دانشمندی کہیں، اس کو ان کی بصیرت کہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے بلاول زرداری کو رام کر دیا اور ان کا غصہ جو ہے جھاگ بن کر نیچے بٹھا دیا، اور انہیں جو ہے ان کے ذریعے جو ہے خود سعید غنی کو بلوا کر دونوں بغلگیر ہو گئے، دونوں گھی شکر ہو گئے، اور خود آصف علی زرداری کا خواب چکنا چور ہو کر رہ گیا، یعنی کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہے کس طریقے سے جو ہے مبینہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود پیپلز پارٹی کے باخبر حلقے کہہ رہے ہیں کس طریقے سے جو ہے وہ آصف علی زرداری اور فریال تالپور صاحبہ کے پیٹھ پر جو ہے
छुर्रा घोंपने का इस वक्त बाइस बन रहे हैं। उनके तमाम तर इरादों को जो है वो इस वक्त जो है वो वज़ीर आला सिंध नाकाम बनाने का बाइस बन रहे हैं। ये उसकी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ख़ुद सईद गनी, जिससे दोनों बाप बेटे बहुत सख्त नाला थे, बहुत सख्त नाराज़ थे, बहुत सख्त गुस्से में थे, उन्हें सिंध कैबिनेट में देखने के ही रवादार नहीं थे, लेकिन आज काया ही पलट गई। उस बिलावल हाउस से जिससे खुद जरदारी ने उन्हें निकाला था कि आप मेरे सामने ना आए, उसी बिलावल हाउस में आज जो है वो बड़े सीना चौड़ा करके आए और बिलावल जरदारी से बगलगीर हुए। तमाम गिले शिकवे ख़त्म हुए। ये सहरा जो है किसी और के सर नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो है सैयद मुराद अली शाह के सर जाता है, क्योंकि ख़ुद सईद गनी जो है वो उनके कैबिनेट का हिस्सा हैं, वो उनके बहुत लॉयल हैं, उनके वफ़ादार हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि सईद गनी जो है वो इस वक्त सिंध में जितने भी वज़ीर हैं सबसे ज़्यादा लायक है, सबसे ज़्यादा काबिल हैं, सबसे ज़्यादा मेहनती हैं और सबसे ज़्यादा वक्त देते हैं अपनी वजारत को। इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लाख मुखालफत के बावजूद मैं उनकी ये तारीफ़ करने पर इस वक्त मजबूर हूँ। वो खामखा किसी की टीसी नहीं करते। शायद यही जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा को भी पसंद नहीं है और यही शायद जो है वो आसिफ अली जरदारी को भी पसंद। लेकिन बिलावल जरदारी चूँकि ज़रा हकीकत पसंद है तो वो इन चीज़ों को समझ गए। यही वजह है कि उन्होंने बुला के उन्हें गले लगा दिया और अब कोई ख़तरा नहीं है सईद गनी को, उन्हें वजारत मिलेगी। वो ख़ुद भी बल्दियात की वजारत से जो है वो तंग थे। हो सकता है कि उन्हें दोबारा जो है वो इत्तलाआत की वजारत दी जाए, हो सकता है कि ट्रांसपोर्ट की वजारत दी जाए, हो सकता है कि इससे कोई और अच्छी वजारत उन्हें दे दी जाए। तो आज जो है बिलावल जरदारी कराची पहुँचे और उसके बाद जो है वो सबसे पहले तो साउथ सिटी अस्पताल गए, जहाँ पर सैयद खुर्शीद शाह से उनकी मुलाकात हुई, उनकी आदत की, काफ़ी दिनों से बीमार हैं, वहाँ पर गए थे। उसके बाद जो है वो बिलावल हाउस में फिर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। सुहेल अनवर सियाल से मुलाकात हुई है, नासिर शाह से मुलाकात हुई है, सबसे बढ़कर नवीद कमर से मुलाकात हुई है। गुरुजी का ये कहना है कि इन मुलाकातों का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी किचन कैबिनेट के लिए कुछ अच्छे तजुर्बेकार और अच्छे सियासतदानों का इंतखाब करना है। यानी कि जो रिशिफलिंग होने जा रही है सिंध कैबिनेट में, उसमें अब 4 या 5 वज़ीर जो है वो बिलावल जरदारी की सिफारिश पर या उनकी मंजूरी से रखे जाएंगे। उस सिलसिले में जो है ये इंटरव्यूज़ जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। इसकी आज पहली कड़ी थी, 1-2 दिन बाद मज़ीद मुलाकातें होंगी और कुछ नए चेहरे जो है वो बिलावल जरदारी जो है वो मुतारुफ़ करवाना चाहते हैं। नवीद कमर के साहबजादे को सुना है कि उन्हें जो है वो खुद जो है मुशीर बनाया जा रहा है। इस तरीके से जो है खुद थाना बोला ख़ान के जो किंग हैं, वहाँ के जो वडेरे हैं, यानी कि खुद मलक असद सिद्दीक़ी के जो साहबजादे हैं, जूनियर मलक असद सिद्दीक़ी, उनको भी वज़ीर बनाया जा रहा है। इस तरीके से जो है खुद फ़िदा डेरो के बेटे को, इस तरीके से जो है खुद जो है मंजूर वसान के साहबजादे को भी मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो कुछ नए चेहरे जो है अब उनको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। तो ये थी सिंध की तेज़ी से बदलती हुई सियासी सूरत-ए-हाल की नई ख़बरें। और जो सैलाब फंड, जो सैलाब खेल रहे थे, उसको जो तरन वाला समझ कर जो पीपल्स पार्टी के भूखे उज़रा अपनी तजोरियाँ भरने की तैयारियाँ कर रहे थे, उनकी उम्मीदों पर जो है ख़ुद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है वो पानी फेर दिया। अब बंद तोड़वाने और बंद जुड़वाने और बनों की हिफाजत जो है उसका काम जो है वो इरीगेशन डिपार्टमेंट से उनके डमी या असल वज़ीर जो है यानी जाम खान शोरो और अली हसन जरदारी नहीं ले सकेंगे। अब सेक्रेटरी जो है यहाँ के इरीगेशन के यानी ज़रीफ़ खान कोड़ो जो है सिक्योरिटी फोर्सेस या कोर हेड क्वार्टर को जो है जवाबदेह होंगे। उनकी जानिब से मिलने वाले अहकामात के नतीजे में ही बंदों को तोड़वाने, जुड़वाने और उनकी हिफाजत का काम लिया जाएगा। यानी कि इरीगेशन डिपार्टमेंट से अली हसन जरदारी का और ख़ुद जाम खान शोरो की शक्ल में पूरी की पूरी सिंध हुकूमत का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पत्ता कट गया। यानी कि अब ये मैं कहने पर जो है मैं बिल्कुल हक़ बजानी, क्योंकि अब सिंध जो है वो सैलाब की तबाहकारियों से बच गया, मसनूई तबाहकारियों से, जो कि ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध को डुबोकर अपनी जेबें भरने की तैयारियां कर रही थी। दांत तेज़ कर लिए गए थे, छुरियां तेज़ कर ली गई थी, लेकिन ख्वाब उनका चकनाचूर कर दिया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो हम क्या कहेंगे, इसी के साथ यह चाहता हूँ, पाकिस्तान जिंदाबाद।